Welcome to the Korea Society's video series, Author Talks. I'm Jayo, Senior Director of Arts and Culture. Love in the Big City is the English language debut of Sang-young Park, one of Korea's most exciting young writers. A runaway bestseller, the novel hit the top 5 lists of all the major bookstores and went into 26 printings as we speak. And it is one of the highest-selling debut novels of recent years in Korea. Award-winning for its unique literary voice and perspective, and particularly resonant with young readers, this story of a young gay man searching for happiness in the lonely city of Seoul has been a phenomenon in Korea, and it is poised to capture a worldwide readership as it is being published this fall in both the UK and the US. A brilliantly written novel filled with powerful sensory description, humor, and emotion. Love in the Big City is an exploration of millennial loneliness as well as the joys of queer life. We are thrilled that the author Sang-young Park is joining us from Korea, where he lives and works. Welcome to the Korea Society, Sang-young. 안녕하세요. 박상영입니다. 네, 반갑습니다. So, congratulations on the English publication of your novel, Love in the Big City. Please tell us a little bit about your novel, how it's written, when did you write it, and when was it published in Korea? 일단은 제가 제일 처음 이 소설 같은 경우는 타이틀은 대도시의 사랑법이 사실 그 안에는 총 4편의 중편 소설들이 실려 있어요. 그래서 그 4개의 챕터가 각자 다른 이야기를 담고 있는데 가장 먼저 썼던 내용은 제일 처음에 등장하는 제희라는 소설인데요. 그 소설 같은 경우에는 제가 2018년도 가을에 처음 쓰기 시작을 했고요. 그 다음에 바로 연달아서 썼던 게 우럭 한 점 우주의 맛이라는 그 다음에 바로 나왔던 챕터이고 그 다음에 이 소설의 표제작이기도 한 대도시의 사랑법과 마지막 작품인 늦은 우기의 바캉스는 함께 썼어요. 그래서 그런 순서로 제가 2018년부터 2019년 초까지 쭉 연달아서 이 소설을 썼고 사실은 이 표제작인 대도시의 사랑법 같은 경우는 제가 원래는 회사를 다니면서 투잡으로 소설가 일을 했었거든요. 근데 운이 좋게 이제 소설가 일만 할 수 있게 되면서 그때 제가 뉴욕으로 한 달간 여행을 갔었어요. 거기서 쓰여진 작품이고 그래서 이 작품을 내가 이 소설집의 어떤 표제작으로 삼아야 되겠다. 이 소설의 타이틀로 삼아야 되겠다는 생각을 했고 예, 그렇게 총 4편을 완성을 해서 2019년 6월경에 한국에서 출간이 되었고요. 아까 설명해 주신 대로 어떤 한국, 특히 서울에서 살아가는 그 젊은 청년, 그 퀴어, 게이 청년의 어떤 연애담과 뭐 가족과 얽힌 이야기들, 이렇게 수많은 사랑의 관계에 대해서 다루고 있는 그런 책입니다. 네. So there is this connection to New York, which I didn't realize when I read it. So the big city, I was assuming that you just meant Seoul when I was reading it, but I guess there's more than just Seoul in that word. But I do also know that you grew up in Daegu, which is a city in the southern part of Korea, and went to Seoul when you went to college. So first of all, what did Seoul mean to you? What did a big city mean to you when you were growing up? 일단은 제가 대구란 도시도 사실은 메트로폴리스거든요. 굉장히 큰 도시기는 한데 아까 certain part라고 하셨는데 it's such a conservative city. One of the very awkward city in Korea. So 제가 굉장히 답답함을 많이 느꼈던 곳이었고 그래서 아무리 큰 도시라고 해도 서울에 비해서는 훨씬 작은 도시고 뭐 문화적으로나 아니면은 여러 가지 그 다양성을 포용하는 측면에서도 굉장히 보수적인 곳이라서 저는 서울을 일종의 약간 이상처럼 생각했어요. 이데아라고 하죠. 약간 플라토닉식으로 얘기하자면 이데아로 생각을 했거든요.
제가 갈 수 있는 가장 어떤 좋은 곳, 이상적인 곳이라고 생각을 해서 제가 공부를 잘하지 못했고 공부하는 걸 참 싫어했는데 한국에선 서울에 있는 어느 대학교에 가더라도 그 이제 들어가기가 힘들거든요. 그래서 본의 아니게 공부를 열심히 해야만 했어요. 예, 그런 곳이었어요. 공부를 정말 싫어하고 집중력이 없는 저조차 공부해서 진출하게 만들어야 하는 그런 이상향 같은 곳이었습니다. 네. Then what does the big city mean 음, to your characters in the 음, book? 오케이. 제 생각에는 그 이 소설이 이 네 편의 소설 챕터에서 정말 주인공은 이 영이라는 화자도 아니고 도시 그 자체인 것 같아요. 대도시인 것 같거든요. 그래서 이 소설을 면밀히 보시면 아시겠지만 서울을 중심으로 이야기가 전개되고 있지만 실은 이 소설 속에는 상하이도 나오고 방콕도 나오고 뭐 그 안에 여러 가지 도시들이 등장을 해요. 뭐 제주도도 나오고 다들 엄청나게 큰 도시이지만 그 도시마다 각각의 색깔이 조금씩 다르거든요. 이를테면 제가 방콕에 대해서 묘사할 때도 그런 표현 비슷한 표현을 썼어요. 뭐 약간 게이 센트럴 인 아시아 같은 그런 느낌이 좀 있고 아무래도 서울 같은 경우는 조금 더 보수적이고 뭐 도쿄나 또 중국의 상하이는 말할 것도 없죠, 사실은. 예, 그런 실제로 제가 자료 조사를 했을 때도 뭐 상해에서 취직을 하려면 외국인 같은 경우도 그 뭐 혈액 검사를 주기적으로 받아야 된다 이런 조사를 제가 보기도 했었거든요, 자료에서. 그런 것처럼 대도시라고 해서 그 도시의 형태는 좀 비슷하잖아요. 큰 도시들에는 뭐 다 맥도날드 있고 스타벅스 있고 H&M 있고 뭐 다 있잖아요. 어떤 나라에 가든 뉴욕에 가도 있고 뭐 서울에 가도 있고 도쿄에 가도 있고 그런데도 불구하고 그 내면에 있는 어떤 그 이면에 있는 문화나 그런 것들은 판이하게 다른 것 같다. 그래서 그 도시들 간의 차이점을 그 소수자인 게이 캐릭터를 통해서 저는 한번 보여주고 싶다는 생각을 했었고 두 번째로 대도시가 가지는 의미는 저 자신에게도 그렇고 이 소설 속 캐릭터에게도 그렇고 익명성인 것 같아요. 그러니까 너무 많은 사람들이 있어서 그 사람들 사이에 숨기가 좋은 거죠. 그래서 뭐 내가 어 그냥 옆집 사람들이 누군지 몰라도 되고 근데 사실 작은 도시 살면은 불가능하잖아요. 내 옆집 사람들 누군지도 다 알고 그 사람이 어떤 누구랑 결혼했고 뭐 하고 사는지도 다 아는데 대도시에서는 익명성을 보장받을 수 있어서 그만큼 어떤 약점이 많고 소수성을 가진 사람들이 쉽게 스며들기 좋은 도시이자 한편으로는 그렇기 때문에 더 외로워지기 좋은 도시이다. 그런 의미를 가지고 제가 이 소설을 쓰게 됐습니다. So, one of the adjectives that usually describe you by the Korean press and by me as well in the intro is that you're young. Um, what does it mean to you to be called as this a young writer? 어, 일단 저는 생물학적으로도 젊은 편이죠. 이제 한국 나이로는 35이고 이제 어떤 미국 나이로 33살이니까 젊은 거는 맞는데 글쎄요. 사실은 작가 생활을 하면서 제가 척추가 많이 네, 건강이 안 좋아요. 그래서 오늘도 물리 치료를 받고 왔거든요. 그래서 저도 제가 젊다는 게 뭔지 잘 모르겠는데 문학적으로 볼 때 젊다는 것은 결국에는 그 사람이 세상을 바라보는 시야나 어떤 작품의 스타일이나 그런 접근 방식 같은 것들이 좀 새롭다는 것을 의미하는 것 같고 아무래도 저 역시도 기존의 한국 문학이라고 하면은 조금 더 여러분들이 잘 알고 계시는 뭐 한강 선생님, 뭐 신경숙 선생님의 작품 같은 경우는 더 진지하고 더 감성적이고 조금 더 내면의 모습을 많이 그러니까 감정을 많이 다루는 얘기를 한다면 저 역시도 그런 의미에서는 전통적인 작가들과도 비슷한 맥락을 띠고 있지만 동시에 저 같은 경우는 조금 더 팝컬처를 다루는데 주저함이 없고 그 속도감이 훨씬 더 빠르게 전개되는 걸 좋은 것 같아요. 그러니까 어, 마음속에 이렇게 고여 있고 내 마음을 찬찬히 짚어내는 작품들도 좋아하지만 저는 서사가 좀 더 살아 있고 좀 그 내 현재 2021년에 대중문화가 잘 살아 있는 그런 동시대성이 살아 있는 문학을 좀 추구한다는 점에서는 기존의 작가분들과는 다르지 않나 하는 생각이 듭니다. 네.
Do you think that is the case for many of the young writers of your generation? Do you think that's what differs the writers of your generation to those that you just compared yourself to? 근데 되게 역설적이게도 아이러니하게도 제 세대의 작가분들은 저보다도 더 다양하신 것 같거든요. 특히 한국 작가분들도 요즘 뭐 SF나 뭐 판타지 장르나 아니면 막 여러 가지 다양한 분류의 이야기들을 너무 활발히 써내고 계시고 또 제가 하는 것처럼 이렇게 뭐 팝컬처를 다루는 것도 되게 적극적으로 하시는데 그런 분들에 비하면 저는 오히려 더 좀 고전적인 문학에 가까운 것 같아요. 그러니까 어, 오히려 더 감정 묘사나 서술에 치우쳐져 있어서 제가 제 나이 또래 작가들에 비해서 상복이 좀 있는 편이거든요. 그 상을 많이 받았죠. 제가 데뷔한 지 5년 차 됐는데 상을 벌써 5개나 받았으니까. 근데 그게 참 물론 제가 잘했으니까 그랬겠죠. 근데 물론 그렇죠. 제가 못 썼는데 주진 않으셨겠죠. 근데 제가 왜 그런지 생각을 해보니까 운이 정말 좋았는데 그 이유가 뭔지 생각해보니까 제가 영향을 받았던 작가분들 그 이전 세대 작가분들과 비슷하게 저는 좀 인간의 내면의 아픔을 다루는데 사실은 관심이 많다는 점에서 요즘 세대의 작가들이랑 조금은 차이점이 있는 것 같아요. 요즘 세대 작가분들은 스토리텔링 자체만을 보여주거나 아니면 새로운 세계관을 보여주는 거, 좀 그런데 어떤 문학적인 관심이 더 있다면 저는 그런 의미에서 조금 더 전통적인 작가에 가깝다. 인간의 내면과 뭐 진리가 무엇이고 뭐 죽음과 뭐 삶의 의미와 이런 거를 묻는다는 점에서 그 심사를 주로 많이 하시는 나이 드신 선생님들도 제 소설은 이해하기가 쉽다고 하시더라고요. 아, 예, 문장도 제가 어렵게 쓰지 않잖아요. 현학적이지 않게 쓰고 또 코드 같은 경우는 걔가 네 건강한가 보네요. 강아지가. 예. 네. 어, 어렵지 않게 쓰려고 노력을 많이 하다 보니까 그런 점에서 많이들 공감을 해주신 것 같고 앞으로도 계속 이런 점을 갖고 가고 싶어요. 좀 제가 좋아했던 어떤 문학의 그 본질을 계속 가져가되 좀 새로운 문화를 많이 작품 속에 적극적으로 다루고 싶다는 생각이 있습니다. So I want to ask you about one of the stories in the book, which is called A Bite of Rockfish Taste the Universe. And you'll have to read to find out what that exactly means. It is about Young's relationship with the older generation, namely his mother and his older boyfriend. And it is sort of a domestic drama. It is a love story, but it almost also felt like the story is not just about that, but that of the relationship between your generation and the older generation, the parents who grew up in the 50s and 60s and the so-called 386 generation, you know, people who are born in this maybe 70s and 80s. So can you tell us a little bit about what was your intention when you wrote that story? 일단은 너무 소설을 잘 봐주신 것 같고 제가 흔히들 이제 로맨스라고만 많이 얘기를 하시는데 실은 쓰면서도 이 구도, 이 세 계층 간의 구도가 저한테는 조금 중요했어요. 먼저 부모님 세대, 특히 이제 어머니들 세대, 한국에 있는 그 베이비 부머 세대들의 여성들은 가부장적인 가치관을 학습받고 자라서 가정의 역할에 충실해야 된다는 어떤 그런 목적 의식이 있으면서도 동시에 그 되게 그래서 이제 약간 억압된 삶을 사는 분들이 많으셨어요. 저희 어머니 세대까지 50, 60년대. 근데도 이제 교육을 받으신 분들도 많고 사회 진출을 하신 분들도 많아서 그러니까 이중 삼중의 의무를 갖고 계신 거죠. 가사 노동이랑 뭐 이렇게 밥벌이를 하셔야 되는 직업도 또 가지고 계신 분들도 많았고 특히 이제 IMF라는 그 일이 97년, 98년에 한국에 일어나고 난 뒤부터는 많은 주부들이 사회 진출을 했어야 됐기 때문에 그런 이중고를 안고 있는 경우가 많았고 흔히들 이제 그래서 남편들 같은 경우도 되게 가부장적인 가치로 좀 가정 생활에 소홀한 걸 당연히 여기는 경우도 많았었고 그래서 억압된 게 많다 보니까
그들의 중심 헤게모니는 주로 종교에 있어요. 그래서 한국이 거의 전 세계에서 가장 종교를 믿는 사람이 가장 많은 나라거든요. 그래서 거의 전 국민의 절반 이상이 뭐 그 기독교, 크리스찬이에요. 그렇기 때문에 사실은 크리스찬의 본거지인 어떤 서양 국가들보다도 우리나라에서 훨씬 더 그 예수님을 믿는 지저스를 믿는 사람이 훨씬 많은 거죠. 그래서 그런 전형성, 그 세대의 모습을 한번 보여주고 그 다음에 70년대 중후반생인 그 형, 나의 연인으로 묘사되는 그 형이라는 캐릭터를 통해서 그 다음에 또 한국을 지배했던 어떤 자유주의와 이념의 가치 그리고 그 이데올로기 싸움이 미국뿐만 아니라 한국에서도 계속 있어 왔잖아요. 근데 그 70년대생들이 그 이데올로기 싸움의 운동권 계급의 거의 마지막 계층이거든요. 그래서 그런 또 다른 헤게모니에 대해서도 보여주고 싶었어요. 약간 뭐 그때 당시에 막 활발하던 뭐 신자유주의가 막 이렇게 수입되던 당시에 그때의 한국의 모습과 또 더불어서 막 그와 더불어서 반미주의가 이제 성행하던 어떤 그때의 그 격렬한 갈등을 온몸으로 겪어낸 세대의 모습과 이제 저처럼 80년대 이후에 태어난 밀레니얼들 같은 경우는 그런 거에 아무 관심이 없거든요. 종교라는 헤게모니에도 관심이 없고 또 뭐 반미주의, 뭐 자유주의, 공산주의, 사회주의 아무 관심 없어요. 저희는 저도 아무 관심이 없거든요. 저는 미국에 제가 살았던 적이 있었는데 2007년 8년 당시 그 서프라임 모기지 사태 당시에 제가 가장 놀랐던 것은 그때 제가 1년 정도 살았었어요. 그 뉴욕에서 살았었는데 항상 뉴스만 틀면은 첫 번째 메인 뉴스가 김정은이 뭘 했다, 뭐 뉴클리어 웨폰, 뭐 something 막 그걸 맨날 나오는 거예요. 근데 한국에서는 아무도 그런 뉴스에 관심을 아무도 가지지 않아요. 제 세대는 특히나 북한이 뭐 하는지 관심이 없어요. 미사일 쏘면은 또 쐈다. 뭐 쟤네들가 뭐 했다 그러면은 무슨 얘기 했다, 뭐 남침한다고 한다 그러면 또 저런다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 그거의 온도차가 미국이랑 한국이 진짜 어마어마하거든요. 그래서 맨날 미국 애들 물어보면 너 뭐 코리안이라 그러면은 뭐 너 사우스니 노스니 그걸 맨날 물어봐가지고 나중에 짜증나서 그냥 놀스라 그랬거든요. 좀 조용하라고. 그럼 실제로 조용하더라고요. 나 김정은 친척이라고 말 함부로 하다 너 죽을 수도 있다고 그랬거든요. 근데 아무튼 그러니까 우리 세대들은 그런데 전혀 관심이 없어요. 종교 문제 뭐 아무도 뭐 어릴 적에 성당에 가서 세례를 받거나 저도 세례명이 있거든요. 그리고 제 친구들도 다 어릴 적에 교회를 다녔지만 그럼에도 불구하고 지금 이 나이에 대학교 넘어가서 교회를 다니거나 성당에 다니는 사람들 정말 거의 없고 그러니까 아무런 믿음이라는 가치가 없는 거죠. 어떤 이념도 없고 종교도 없고 그냥 그야말로 자기 나의 셀프만 있는 그 사람들이 겪는 그 세대 간의 갈등이 너무 극심하다는 생각을 진짜 많이 했거든요. 그리고 저와 저희 엄마만 해도 어떤 그 기독교주의적인 가치관과 저의 뭐 삶의 행복을 쫓는 저의 모습과도 너무 큰 차이가 있는 거죠. 그래서 이게 우리 한국에 되게 보편적인 어떤 세대적인 모습일 수 있겠다 싶어서 이 캐릭터들을 통해서 특히나 이제 자신의 어떤 퀴어됨, 퀴어니스를 적극적으로 수용하는 밀레니얼과 그거를 굉장히 부정하는 디나이얼 개인 70년대생과 그걸 아예 알지도 못하고 알고 싶어 하지도 않는 그 50년대생들을 보여주는 것을 통해서 한국 사회의 단면을 이렇게 어떤 약간 카스테라처럼 보여줄 수 있을 것 같다는 생각이 들어서 그렇게 네, 구성을 해봤습니다. So I want to ask you about how the book is written. It's written in the first person narrative, and it's very easy for many readers to assume that many novels are quote unquote autobiographical. And you have never said that your writings are autobiographical, but I think there are many readers who assume that it is. So, why do you think that is? Besides the first person narrative, why do you think people assume that the story is yours, your story, not necessarily a story written by you? 일단은 그 제가 교육받았을 때 좋은 작품이란 있음직한 얘기를 쓰는, 그러니까
우리가 모두가 픽션이라는 합의가 있고, 그러니까 픽션이라는 것은 결국 일어나지 않은 일, 거짓말이라는 합의가 있지만 그럼에도 불구하고 어딘가에서 있을 법한, 믿을 수 있을 법한 그런 이야기를 만드는 일이라고 저는 배웠어요. 그렇기 때문에 많은 분들이 그렇게 생각해 주신다는 거는 제가 사실 아주 훌륭하게 내러티브를 구성했기 때문이 아닐까요? 네, 저는 그렇다고 생각을 하고 의도를 분명히 했죠. 제가 제 이름의 마지막 글자와도 같은 글자를 주인공 이름에게 부여를 했고 제 삶의 여러 디테일들을 이 소설 속에 많이 집어넣었죠. 근데 사실은 여러 가지 마음이 있었어요. 제가 원래 이 소설이 한국에선 저의 두 번째 소설책이었어요. 첫 번째 그 쇼트 스토리 모음집 단편집이 먼저 발간이 됐었는데 그 속에서 딱 두 편 얘기를 제가 퀴어 스토리를 썼는데 그 뭐 문학 평론가들이나 아니면은 다른 뭐 이렇게 전문가 집단들 뭐 작가들이나 이런 사람들이 너무 아무렇지 않게 그걸 그냥 제 얘기 자전 소설이라고 막 그걸 글을 쓴 거예요. 그 막 문학 잡지 이런 데다가 그래서 제가 그거 약간 조금 어이없는 거예요. 그러니까 제가 여성 화자를 썼을 때나 아니면은 다른 종류의 저와 거리가 먼 사람들 이야기를 썼을 때는 그런 얘기를 하지 않고 심지어는 글을 쓸 때 제 이야기가 들어갔던 적이 훨씬 더 많았었거든요. 여성 화자일 때나 아니면은 뭐 노인일 때나 아니면 엄청 어린애거나 그랬을 때 진짜 제 얘기가 담긴 적이 많았었는데 그때는 그런 얘기를 하지 않다가 뭐 퀴어 뭐 이런 캐릭터가 나왔을 때 유달리 그렇게 반응하는 것을 보고 이 한국 사회의 어떤 일종의 퀴어 소수자들을 대하는 대상화라고 하죠. 그 시선을 좀 느꼈거든요. 그래서 니들이 원하는 게 그런 거면은 한번 내가 제대로 한번 제대로 내 얘기처럼 보이게 써줘 볼게. 당신들 어디까지 내 거라고 얘기하는지 한번 보자. 이런 마음도 사실은 있었어요. 근데 완전 진짜 일기장처럼 생각하더라고요. 그래서 저는 제가 다른 사람 소설을 읽을 때 심지어는 뭐 오토픽션이라고 명명되는 소설들을 읽을 때도 저는 그게 다 뻥이라고 생각하거든요. 다 거짓말이라고 생각하고 작가란 족속들은 입만 열면 거짓말하는 사람이라고 저는 믿어요. 절대 주변에 둬서 안 되는. 근데 사람들은 그냥 이름을 영이라고 했다는 이유만으로 서울에 살고 있다는 뭐 대졸자이라는 이유만으로 그게 저라고 생각을 하더라고요. 특히나 이제 작가 화자이니까. 그래서 그거를 좀 일종의 형식적인 실험이기도 했고, 그렇기 때문에 그렇게 읽어주시는 분이 많다는 건 저한테는 기쁜 일이죠. 기쁜 일이고 좋은 일인데, 한편으로는 조금, 그게 혹시나, 약간은 퀴어 문학을 협소하게 바라보려는 시도가 아닐까? 그러니까 이런 이야기를 다룰 때 그게 만약에 이성애자의 이야기를 다룰 때면 그게 네 얘기인지 아닌지를 그렇게 궁금해하지 않아요. 사실은 사람들은. 근데 퀴어 문학일 때는 사실 그게 자전적인지 아닌지 진짜 그 사람이 퀴어인지 아닌지에 대해서 되게 열심히 면밀히 추리하고 따지려 든단 말이에요. 저는 그런 시선에 대해서도 한번 작품을 통해 규정해보고 싶다는 생각이 있었거든요. 그래서 그렇게 보는 당신들의 시선은 합당한가요? 라는 물음이 있기도 했어요, 사실은. 그래서 그것이 결국에는 소설의 또 다른 메시지이기도 한 거죠. 그 작가와 그 소설 속 화자와 주인공과의 거리를 가늠해 보는 것도 독자의 독서의 즐거움이자 하나의 제가 소설에 심어놓은 과제이기도 합니다. So you just mentioned that whole this label or the category that you fall into in Korea at least, and that is queer fiction. And besides the adjective of young, that's another label that always comes up with you, at least in Korea when they describe you, is that you're a writer of queer fiction. So what are your thoughts on being sort of labeled as one, as this labeled as, I guess, this particular category? And how do you think that affects your readers when they always approach your writing as quote unquote queer fiction? 그게 근데 두 가지 의미가 다 있는 것 같은데
일단은 퀴어 문학 작가라고 한다면 퀴어 문학을 쓴 사람들은 다 퀴어 문학 작가이죠. 이라고 생각을 하고 저도 너무 맞고 그래서 그게 좋거든요. 너무 좋은데 그렇게 불러주는 게 좋은데 한편으로 그러면은 퀴어 문학 작가라고 한다면 그런 자신을 퀴어로 규정하지 않는 사람 같은 경우는 그런 사람이 퀴어 문학을 썼을 때는 또 퀴어 문학 작가라고 불리면 안 되는 것인가? 라는 그런 질문도 있고 그렇죠. 그리고 저 같은 경우도 뭐 퀴어한 인물이 나오지 않고 퀴어성이 없는 작품도 사실은 많이 썼어요. 근데 그렇다면은 그런 퀴어 문학 작가가 아닌 건가? 그런 생각도 들고 이게 어떤 제 생각에는 일단은 그러니까 주류의 장르가 아니라 어떤 조금이라도 소수성을 가지고 있는 그런 게 있으면은 카테고리화해서 레이블화하는 게 유통시키는데 유리한 것 같아요. 그래서 미디어나 아니면 출판계에서는 이 사람을 설명하기가 힘들잖아요. 이름값이 없는 저 같은 신인 작가 같은 경우에는 특히나 뭐 유명한 사람 같은 경우에는 그런 뭐 버지니아 울프는 그냥 버지니아 울프 얘기만 하면 끝나는데 박상영은 얘기해도 아무도 모른단 말이에요. 그렇기 때문에 미디어, 큰 미디어에서나 아니면은 출판사에서는 되게 손쉽게 퀴어 문학 작가 이렇게 딱 소개를 하면은 아 얘는 어떻게 카테고리를 묶을 수 있고 레이블할 수 있구나. 그러면은 독자들한테 다가가기 편하다는 점에서 그 마케팅의 측면에서는 편한 건 알겠는데 조금 더 면밀히 의미를 보면은 그것 역시도 말씀하신 대로 그렇다면 주류 문학이 아니라는 건가? 라는 의미가 들긴 하거든요. 사실은 주인공 캐릭터가 퀴어니스, 퀴어한 인물이다라는 것을 제외하면은 뭐 거의 똑같거든요. 좀 뭐 주제하는 바나 방식이나 문학성이 더 더하다든가 덜하다든가 그런 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 저는 이제 한국 사회에서나 특히나 동성애자들, 퀴어들이 가시화가 잘 안 돼 있잖아요. 그러니까 잘 사회적으로 주변에 언제나 있다는 것을 사람들이 잘 몰라요. 한국 사람들은 당연히 미디어 속에서 뭐 넷플릭스 속에서나 있는 사람이라고 생각하고 뭐 PC주의자들이나 울부짖는 사람들이라고 생각하지 주변에 존재하는 이웃이고 내 가족이고 뭐 내 친구라고 생각을 잘 못하거든요. 그렇기 때문에 이런 한국 사회에서는 퀴어 문학 작가라고 레이블 돼서 유통되고 계속 이야기 되는 것도 저는 되게 기쁜 일인 것 같아요. 그리고 실제로 제가 메인스트림에 있는 많은 뭐 수상도 하고 이제 뭐 베스트셀러도 되고 이러면서 저로 인해서 어떤 모르던 세계를 알게 됐다고 말하시는 독자분들도 많이 계셔서 작가로서는 진짜 굉장히 영광스러운 그런 일이라고 생각을 하고 처음에는 사실 되게 걱정됐어요. 내가 이렇게 너무 레이블화 되면은 다른 작품 썼을 때 만약에 내가 그냥 이성애자 커플 얘기 썼을 때 뭐 아이를 잃은 부부 얘기를 썼을 때 이랬을 때 사람들이 공감을 못하는 거 아닐까? 그런 생각도 들고 나를 너무 이렇게 가두는 거 아닐까? narrow it down 하는 거 아닐까라는 생각이 조금 들었거든요. 근데 지금은 그냥 내가 잘하면은 뭘 쓰더라도 다 인정해주지 않나? 라는 생각도 들고 조금 작가 데뷔한 지 이제 5년, 6년 정도 됐는데 이 많은 일들을 겪어오면서 조금 그렇게 생각이 바뀐 것 같아요. 예, 이렇게 부르나 저렇게 부르나 그거 남들이 하는 거고 내가 잘하면은 그냥 괜찮다 이런 느낌으로 그렇게 생각합니다. 네. Another words, and there are many adjectives, I guess, that describe you, that people use to describe you. And many Korean readers actually mention this is your sense of humor. And I think our viewers probably witnessed that a little bit during this interview Really? as well. um, but really that you have this ability to write about serious issues with a very light touch. For example, giving HIV a nickname of Kylie after Kylie Minogue. That is one example. So how do you keep this balance when you're dealing with serious issues without being too serious? 결국에 그런 건 제가 세상을 보는 관점이랑도 관련이 있는 것 같아요. 앞서서 뭐 영 라이터에 대한 질문하셨을 때도 제가 비슷하게 말씀을 드렸는데 사실은 저는 좀 되게 염세적이고 좀 부정적인 사람이에요. 그래서 삶이
아름답거나 행복할 수만은 없다고 믿거든요. 그리고 실제로 살다 보면 우리는 즐거운 시간보다는 버티고 괴롭고 좀 네, 그런 시간들이 더 많다는 생각을 해요. 그리고 그 모든 순간들이 다 합쳐서 인생인 것 같고 그렇다면 내가 그 인생을 버티기 위한 방법이 뭐가 있을까라는 생각을 해봤을 때 제가 갖고 있는 유일한 도구는 유머나 웃음밖에 없는 것 같거든요. 어차피 나에게 닥치는 일들은 그냥 내가 내 의지대로 할 수 없는 일들이 대부분이잖아요. 내가 한국에서 태어난 것도 그렇고 내가 이렇게 이런 모습으로 살아가는 것, 뭐 대부분의 일들이 내가 직접 선택한 일이 아니라 어떤 삶이 내게 주어진 건데 그럴 때 그런 불행 앞에서 내가 가장 잘 버틸 수 있는 수단이 저한테는 웃음이었기 때문에 제 작품에서도 그런 모습을 보여주고 싶었고 제 실제로 약간 저의 뭔가 코핑 메커니즘이 그래요. 제가 약간 힘든 일 있으면 저는 많이 웃고 어려운 사람 앞에서도 저는 많이 실없는 농담을 진짜 많이 하고 그렇거든요. 그래서 그런 저의 특성이 잘 드러난 것 같고 앞서서 말씀드린 그 작가적 특성 역시도 어, 제 가치관은 원래는 되게 무겁고 좀 회의적인, 좀 염세적인 사람이지만 그럼에도 불구하고 지금 이 순간 자체의 즐거움을 놓치고 싶지 않다는 마음을 담아서 이런 방식의 글쓰기를 계속 해나가고 있는 것 같습니다. 그리고 카일리 미노그는 지금도 제가 제일 좋아하는 아티스트 중 하나입니다. 그래서 어떤 약간 그 게이 피플에게 좀 HIV는 정말 아무것도 아닌 이제 사실은 이제 WHO에서 지정하기로는 그냥 관리 가능한 질병 정도의 마이너한 디지잖아요. 이제는 사실 코비드가 훨씬 무섭죠. 근데 그럼에도 불구하고 어떤 일종의 낙인이자 공포로서 되게 크고 무서운 존재잖아요. 이 HIV 바이러스라는 게 그렇기 때문에 내가 가장 좋아하는 아티스트의 이름을 붙여주고 싶었어요. 저 스스로도. 그래서 그게 제가 세상이나 불행을 대하는 방식인 거죠. 예. 근데 그걸 많은 분들이 공감해 주시고 재밌게 봐주셔서 저도 너무 좋고, 네. 실제로 한국의 그 중앙일보라는 되게 많은 사람들이 보는 매체 한 기자분이 저한테 박상윤 작가 덕분에 처음으로 호주 여가수를 알게 됐다고 했는데 그 호주 여가수가 카일리 미노그였어요. 그래서 아니 내 친구들한테는 너무 유명한 사람인데 그 중앙일보 아저씨 그 50대 아저씨 기자한테는 호주 여가수 태어나서 처음 알게 된 호주 여가수인 거예요. 그래서 그것도 되게 웃겼던 경험입니다. 네. 근데 미국 사람들도 카일리 미노그는 다 아시죠? 네, 그 Yeah, of 너무 course. Yeah. 네, 너무 유명한데 이해할 수 없어. 노래 너무 좋은데. So I can't believe that somebody didn't know Kylie Minogue. But was there any other thing that surprised you when your book became a bestseller in Korea? Not just that it was so well received and sold many copies, but was there a response that surprised you? And do you think now that your book has been translated and it's going to be published in the UK and the US at the same time, do you think the responses from the English readers will be different from that of Koreans? 먼저 그 같은 기자님이 저한테 그 기사를 쓰셨잖아요. 근데 제 릴리즈 된 걸 봤는데 그 반응이 너무 웃겼어요. 일단은 기사 제목이 불편한데 빠져드네 동성애 소설 이거였거든요. 그리고 기사 사진에 제 얼굴은 손톱만하게 나와 있어요. 그러니까 진짜 새끼 손톱만하게 제 얼굴 사진이나 책 표지가 이렇게 나와 있고 대문짝만하게 사진이 걸려 있는데 그 사진이 박찬욱 감독의 아가씨에 나오는 김민희랑 김태리 배우가 그러니까 나신으로 둘이 몸을 겹치고 있는 사진을 쓴 거예요. 그러니까 그때 제가 그 기사를 보고 진짜 박장대소를 했고 너무 웃겼거든요. 왜냐면은 그러니까 그 50대의 어떤 이렇게 막 되게 엘리트 과정의 교육을 받은 그 기자님의 눈에는 그러니까 동성애라고 묶을 수 있는 그 틀이 다 이렇게 정해져 있고 그리고 심지어는 이제 이 소설에는 여성들의 성애 장면은 등장하지 않잖아요. 근데
그것들보다는 남성들의 성애 장면을 자료 사진으로 쓰는 것보다는 여성들의 성애 장면을 쓰고 싶으셨던 거죠. 남자 기자분께서. 그래서 그리고 더 잘 팔릴 거라고 판단을 하셨던 거죠. 그래서 그 아름다운 여배우 둘이 그 정사 씬을 거기 참조 사진으로 진짜 이만하게 들어가 있는 거예요. 신문에. 신문이 요만하면 반이 그 여자들 사진이었어요. 그래갖고 제가 그걸 딱 보고 나서 아 이게 어떤 한국 사회에서 퀴어 문화 작품들, 문학과 영화를 다루는 시선이구나. 그들한테는 뭐 게이든 레즈비언이든 그런 게 중요한 게 아니에요. 그냥 동성애라는 나와는 다른 어떤 존재들을 하나의 큰 틀로 묶어놓고 이상한 것들이 재밌으면은 이렇게 약간 광대들의 쇼를 보듯이 그렇게 재밌게 봐주시는 거구나라는 생각이 들어서 그게 충격적이었다기보다는 되게 웃겼던 것 같아요. 저는 그게 웃긴 게 맞는지 모르겠는데 좀 되게 재밌었어요. 그런 반응들이. 그래서 놀랍게도 제 소설을 읽으신 50대, 60대 남성분들도 되게 많으시거든요. 그래서 그분들의 반응이 항상 저한테 칭찬이라고 해주시는 말씀들이 있는데 그런 것들이 되게 충격적이에요. 막 동성애를 설득하는 소설 중에서 네 소설이 최고다. 막 이렇게 말씀하신다든지. 그래서 막난 누구를 설득하려고 쓴 것 같진 않은데. 그리고 동성 퀴어를 설득해야 되는 걸까라는 생각도 들고. 근데 그런 식의 반응들이 진짜 많이 받았거든요. 그래서 되게 재밌었다. 그리고 그리고 제 세대에서는 뭔가 그 잘 하지 않는 얘기들을 제가 이제 어떤 작가가 되면서 듣게 돼서 신기하더라고요. 우리 세대에도 물론 엄청나게 많은 호모포비아들이 있지만 그런 방식으로 얘기해서 안 된다는 걸 사실 교양 차원에서 모두가 알고 있거든요. 이제 우리 세대 애들은. 근데 그게 되게 재밌었어요. 네, 그래서 언론들 상대할 때가 제일 재밌는 것 같아요. 네. And what do you think what do you think the English readers would think of your book? And would it be more about Korea? 제 생각에도 왜 제가 사실은 조금 고백을 하자면 저 영국판 표지랑 한국판 대도시 사랑법 표지 엄청 좋아하는데 미국판 표지 별로 안 좋아하거든요. 제가 이 코리안 하트를 진짜 싫어요. 정말 너무 싫어요. 근데 한 번도 사진 찍을 때 이렇게 해본 적 없거든요. 근데 제가 그 사진을 그 표지 시안을 보고 나서 느낀 거는 이 소설이 어떤 포지션을 갖기 위해서는 이 코리안 하트가 필요했구나. 그래서 이 표지를 가지게 됐구나라는 생각이 들었어요. 그래서 제 생각에는 많은 미국, 영국 사람들도 한국 사회가 보수적이라는 것 정도는 당연히 아실 것 같고, 그래서 그들이 향유하는 퀴어 문화보다도 훨씬 더 어려운 방식으로 이거 창작이 되었다는 것도 아실 것 같아요. 그래서 그런 동양의 시선에서 본 퀴어들의 삶이 어떠할까에 대해서 관심을 갖고 읽기 시작하셔서 결국엔 다 똑같구나라는 결론을 내리고 끝내시지 않으실까라는 생각을 하고 실제로 저한테 컨택을 주셨던 뭐 데보라 스미스나 아니면은 여기 뭐 그로브 아틀란틱스의 그 많은 편집자 분들도 저한테 같은 말씀을 해주셨거든요. 이게 한국에서 나온 퀴어 문학이라 그래서 어떤 걸까 하고 봤더니 되게 공감이 많이 갔다라는 말씀을 해주셔서 그렇게 봐주신다면 너무 좋을 것 같다. 그리고 더불어서 외국에서 별로 유명하지 않은 케이팝에 대해서 제가 되게 많이 썼어요. 소설 속에. 그래서 그런 것들이 잘 알려지면 좋겠다. 실제로 일본에 번역이 됐는데 거기 분들이나 아니면은 그런 분들이 저로 인해서 그 유튜브에서 그 뭐 티아라나 이런 외국에 안 알려진 가수들 음악을 엄청 많이 찾아 들었다는 거예요. 뭐 유채영 씨나 그래서 그런 거 얘기 듣고 내가 좋아하는 가수들을 수출시키고 있다니 너무 뿌듯하다. 막 이런 생각도 들고 예, 뭐 그런 생각 많이 하고 있어요, 요즘은. 예. And in order for the book to be published in English, you needed a translator, Anton Her, who did a fabulous job of translating your book. What was the process of translating for you? Did you talk to Anton a lot, or did you work with him, or did you just trust him and let him do his work? Let him do
his work. 네. 일단은 그 분께서 먼저 저의 그 작품 중 하나를 샘플 원고로 만드셨어요. 이 전 작품집에 있는 작품 중 하나를 샘플로 번역을 해주셨고 제가 그거를 읽어봤을 때 오역이나 잘못된 부분 하나도 없는 거예요. 그리고 문장이 되게 매끄럽게 제가 영어를 잘하지는 못하지만 그런 제가 느끼기에도 문장이 되게 매끄럽다는 생각이 들었고 그래서 그분이 번역하신 작품들을 봤는데 뭐 신경숙 작가, 황석영 작가님 작품 번역하셨고 그 한국 현지 출판사에서도 번역의 퀄리티가 굉장히 높았다 그 작품들이 라고 하셔서 조금 믿음이 갔고 그분이 자신의 SNS에 내 동시대의 퀴어의 모습이 제대로 살아있는 작품을 만날 수 있게 돼서 너무 행운이고 나는 이 작품을 꼭 다뤄보고 싶다고 저랑 알기 전에 이미 써놓으신 거를 제가 전에서 봤어요. 그러니까 친구의 친구를 통해서 보게 됐었거든요. 근데 샘플 원고를 만드셨는데 그게 그거였어요. 뭐 unknown artist or 뭐 자이툰 파스타 그거를 하셨을 때 너무 의미의 누락이 하나도 없이 되게 잘 번역을 해주셔가지고 이분은 믿을 수 있겠다 싶어서 거기다가 이제 데보라 스미스가 안톤 허님 통해서 저한테 연락이 왔었거든요. 이 책이 출간되기 전에 이미 연락이 왔어요. 당신의 다음 책을 계약을 하고 싶다고. 그래서 그냥 있는 그대로 맡겼고 그냥 가만히 있었더니 완성됐대요. 그래서 가만히 있었더니 또 미국 출판사까지도 컨택이 돼갖고 이제 출판이 된대요. 그래서 저는 원고 한번 볼 수 있을까요? 해서 그러니까 그럼 보여드리겠다고 해서 봤더니 원고가 제가 고치거나 잘못된 부분이 없는 거예요. 그래서 너무 좋다 라는 생각을 하게 됐고 퀴어 뭐 제 동시대 사람이 번역해야 된다라는 생각 전혀 하지 않았고 혹은 퀴어가 꼭 번역해야 된다는 생각 전혀 하지 않았고 저는 약간 실력 지상주의자거든요. 많은 한국인들이 그렇듯 뭐 다른 조건들 다 떠나서 나이가 90살이건 100살이건 잘하면 끝이다라고 생각하는 사람이라서 실제로 일본어 번역판 같은 경우에는 중년 여성 번역가 분께서 번역해 주셨는데 일본 독자들 반응이 너무 잘 읽히고 너무 잘 번역을 해주셨다고 말씀을 하셨고 앞으로도 저는 저한테 옵션이 주어진다면 제일 잘하는 번역가 분께 제일 잘하는 출판사 제일 잘하는 번역가 분께 맡길 예정이고 그게 제 절대 원칙이죠. 모든 사람들과 일을 할 때. 네, 그렇습니다. The day we recorded this interview, your new book came out in Korea. So what's next for you? What are the stories you want to tell? 일단은 지금 또다시 옴니버스, 대도시의 사랑법처럼 옴니버스 형태의 소설들을 한 편씩 쓰고 있는데 벌써 2편은 한국의 문학 잡지에 발표를 했어요. 근데 그 둘 다 약간 이전과는 조금 다른 성격이 될 것 같고 일단은 퀴어 노블이 아닌 소설도 많고 더불어서 약간 지금 현재 코비드 19의 이런 어떤 커런틴 시츄에이션 같은 것들을 많이 담았어요. 근데 그래서 지금 이 순간에 조금 빠른 속도로 내고 싶다는 마음이 있어서 그 다음 작업을 옴니버스 형태의 연작 소설집을 준비 중에 있고 늦지 않게 만나보실 수 있을 것 같아요. 그 작품도. 그리고 원래는 사실 대도시의 사랑법 내고 좀 블로킹이 되게 심했어요. 제가 뭔가 그때 당시 너무 막 인기를 처음으로 막 그런 유명세 같은 걸 얻게 되면서 막 TV 나오고 막 그러니까 진짜 너무 인생이 피곤해지는 거예요. 저는 남들 앞에서 얘기하는 것도 좋아하고 약간 광대 같은 사람이거든요, 제가. 근데 그럼에도 불구하고 딱 모르는 사람한테 관심 받는 거 진짜 못할 짓이더라고요. 저희 어머니께서 이런 표현 어떨지 모르겠는데 약간 쌍놈들이 나는 짓이다. 사람들 입 타고 손 타는 직업은 쌍놈들이 나는 짓이다라고 말씀하셨는데 저 처음에 그 말 이해하지 못했거든요. 근데 이젠 좀 알 것 같아요. 이 뭐 엔터테이너라는 직업, 뭔가 이 입에 오르내리는 직업이 진짜 안 좋은 직업이고 제가 선량한 사람이지만 제가 약간 성격이 있거든요. 제가 약간 배드 템퍼예요. 근데 내가 원할 때 내가 부당하다고
위축되는 상황 앞에서도 아무 말도 못할 때가 많은 거예요. 그냥 나의 이익을 위해서, 내 작가로서의 이미지나 혹은 나의 미래를 위해서 가만히 있어야 되는 거예요. 그래서 평생 동안 내가 돈 없이 살고 그래도 할 말은 다 하고 살았었는데, 그리고 심지어 할 말 다 하고 살려고 작가가 됐는데 할 말을 못 하게 된 거죠. 그래서 죽을 것 같았거든요. 근데 요즘은 이 작품 1차원이 되고 싶어를 내고 나서는 예, 그런 걸 좀 극복했어요. 제가 작가로서의 삶을 완벽히 받아들이기 시작한 것 같고, 요것이 이제 대구에 사는 10대의 얘기거든요. 10대 퀴어의 얘기인데, 이 작품 쓰고 나서부터 뭔가 창작욕이 처음 데뷔했을 때처럼 다시 막 되살아났고, 지금은 제가 제주도에 있는 그 아티스트 레지던시에서 있어요. 지금은 여기 서울에 있는 제 집인데, 거기서 아티스트 레지던시 있으면서 진짜 그 자연의 기운을 받아서 너무 정신과 몸이 많이 건강해진 상태고, 그래서 앞으로 너무 좋은 작품 많이 쓰고 싶다는 생각을 하고, 더불어서 요즘 이런 이 코비드 상황이 좋아지면은 미국과 영국의 독자분들, 사실은 처음에 데보라가 저한테 계약을 할 때부터 이미 너를 막 이렇게 북투어도 시켜주고 널 스타로 만들어주겠다라고 했거든요. 그 말만 믿고 제 스타가 될 생각으로, 전 세계적으로 유명해질 생각으로 영어 공부도 하고 제가 별걸 다 했거든요. 그런데 지금 방구석에서 벗어나지 못하고 있다. 이거 너무 슬픈 일 아닙니까? 그래가지고 상황이 좋아지면 얼른 제가 도미하여서, 제가 지금 대한항공 마일리지도 엄청 모였거든요. 퍼스트 클래스를 탈 지경이에요. 돈도 코비드 시츄에이션, 여러분들 지금 돈 쓸 거밖에 제가 할 일이 없습니다. 그래갖고 막 쇼핑을 미친 듯이 했더니만 지금도 택배 박스가 5개 나와 있어요. 그래가지고 제가 자꾸 잡소리를 하게 되는데 아무튼 제 요지는, 그러니까 미국과 영국의 어떤 저의 영어권 독자분들, 그 많은 나라의 독자분들 직접 만나서 너무 얘기를 들어보고 싶어요. 너무 어떻게 생각하셨는지도 알고 싶고 재밌게 보셨는지도 궁금하고. 그래서 특히 또 이제 한인분들, 제 영어 튜터가 사실은 그 코리안 아메리칸이거든요. 그래서 뭐 그분도 되게 너무 궁금하대요. 제가 영어판 너무 읽어보고 싶다고 해가지고 진짜 빨리 선보이고 싶은데, 네, 그런 소망에 가득 차 있습니다. 네. And when you do, when you can travel, I do hope that you come back to New York and see us. It will You be guys are living in Europe, all of you guys? Really? It's really an honor to meet all of you guys. So yeah, we really do hope that you come visit us. Maybe we can do another event. This has been so much fun. So thank you so much for joining us, Yeah. Sang-Young, and we wish you all the best with your book, and we look forward to reading many, many more books from you. So thank you. Thank you so much.